मैं कोआर्ਡੀਨੇਟਰ काउंटर टैररिज्म रहा 2 साल 25 देशों के नाल मैं लीड करता सी डेलीगेशन। पाकिस्तान नाल 2 मीटिंगां जिहड़ियां काउंटर टैररिज्म ते होईयां। पहली मैं पाकिस्तान गया, दूजी बार मैंने टैररिज्म का इल्म है, ये वो मुद्दा नहीं है जिहड़ा बंदा समझदा नहीं। तो इस करके ये एवें बनाई हुई गल है, इनू कोई इन्ना करन दी लोड़ नहीं सी। ये एक संकेत और नाल ही उहदे च मिली जुली पिछले पासियों सितार बज रही है कैप्टन साहब की। हिंदू सिख का जिहड़ा लखीमपुर चों ਚੱਲਿਆ है, हिंदू सिख का असर पैंदा पंजाब च। लखीमपुर च तुसीं मिनिस्टर नूं ना कड्डो अपनी कैबिनेट चों जिहदे मुंडे ने अत्याचार किया, यानी मैं तो इनू आतंकवाद गिनदा, इनू मैं खून नहीं गिनदा 200 302। टैररिज्म का मतलब की होंदा कि टैरर फैलाना, दहशत फैलाना। ये दहशत फैला रहा सी, जब उन्होंने पहला डरा रहा किसानों को, वो नहीं डरे, फिर दहशत फैलाने लिए गड्डियां चढ़ाइयां। 4.5 साल की ये पुलिस उन्होंने थले है। इन्हों का जो DGP इन्होंने लाया सो इंटैलीजेंस ब्यूरो च रहा, NSA नाल उहदी सीधी गलबात सी। इन्हों के हुंदियां जे इन्हों कुछ सी जाके उदों कह देंदे, उदों सरकार नूं क्यों ना क्या भाई मैं 15 किलोमीटर ताईं मेरी पुलिस नहीं सामभ सकती, 50 ताईं लै लो, उदों क्यों ना कहता जाके। जब तुसीं गद्दी तो लै जाओ, फिर वोटां दी तुसीं खरीद तुहानूं ये एक धड़े दियां तुहानूं वोटां पैण। और मेरा ख्याल है चन्नी साहब ने बहुत सख्त गलती की है, कैप्टन साहब के नाल रेस ला के ये गल चाल नहीं समझ सके बीजेपी की। ये जाके इन्होंने कहता हाँ जी बॉर्डर च मदद करो, की लोड़ सी कहण दी। तुसीं इत्थे नवां चार्ज लिया, जे थोड़े बस तो बाहर हो रहा फिर जाके तुसीं होम मिनिस्ट्री को जे आपे जाके होम मिनिस्ट्री हाथ अपने कटवा ले आपे जाके पहले ही कर ली। जब पब्लिक च उहदे मूहरे हथ जोड़ के भज्जे गए तुसीं और उन्होंने जाके कहा जी पंजाब चाह है जी, पंजाब चाह है जी, इनू बॉर्डर नू स्ट्रॉन्ग करो। वो कैप्टन साहब अटैक करनगे, मैं इहदा डिफेंस करना पहले, और डिफेंस करते करते लग के गोल बॉल अंदर गई गोल। उदों तुसीं फौज नूं दित्ते सी, हुण तुसीं BSF नूं देते। जो घरां दे विच इन्वेस्टिगेशन करके अरैसट की पावर देती, BSF नूं की समझ है अरैसट करन दी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करन दी की ट्रेनिंग है, वो लॉ एंड ऑर्डर की की समझ रखते हैं। मैं ये गल समझ, ये तो एक तरह की जिवें अमरीकन फौज काबुल च सीगी, उही जी हालत हो गई कि पंजाब च ही हुई है अगे। इस करके ये बड़ा खतरनाक रस्ता जिहड़ा इन्होंने इख्तियार किया, और मैं समझदा कैप्टन साहब भी बहुत सख्त गलती कर रहे हैं जिहड़ी इन्हां दी सुर च मिला रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत गुस्सा है कांग्रेस के उत्ते, वो अपना बदला लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा शख्स जिहड़ा ऐसे घराने तो आया होवे, ऐसे स्तर ताईं पहुँच गया होवे, उहदे नूं ये शोभा नहीं दिंदी है जी पॉलिटिक्स कि तुसीं कुछ भी करन नूं तैयार है बदले लई। वो समझते हैं कि ये खालिस्तान का प्रोपेगेंडा करांगे, उन्होंने उत्थे उन्हां दी खट्टी हुंदी है, ये नाल पंजाब च उही कोई भावना नहीं है, लेकिन बाहरले पासे तो है ही है। तो इस करके जिहड़े उत्थे कई गुरुद्वारिਆਂ तुहानूं ये सुनने नूं मिलता है, कई तरह के बंदे उत्थे हैगे जिहड़े इहो जिहे स्लोगन रेज करनगे। रौला ये है, ये कैप्टन साहब को पता है इस गल का, उन्होंने रिफॉर्म करने की जगह, वो तब्दीली लियाण की जगह अज तुसीं उन्होंने फेल करके कह दो BSF आ जाए, ये कित्थों का मजाक है। तुसीं इत्थे राज करके एक राजा बाद कह दे मेरी फौज तो निकम्मी है, इनू तो कुछ पता नहीं वो कित्थों का राजा है, अपनी फौज को फेल कर दे। ये फिर कहते हैं मैं फौजी हाँ, कित्थों का फौजी होगा जिहड़ा कहे आ फौज निकम्मी है, मैं तो गवांढियां की वड्डी फौज लैके आऊँगा। कहते इंग्लैंड का मौसम बच्चे की कच्छी वो पता नहीं कद गिली हो जाए। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू जी का उहदे ते कोई टिप्पणी करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किहड़े पासे मंजे तो उठे है, सवेरे खब्बे उठे है, सज्जे उठे है, पैर कनियों उठे है, वो मुताबिक चलते हैं, वो कहना बहुत मुश्किल है और ना ही वो कोई फायदा है। ऐसे परिवार के बंदे नूं लाओगे जिहड़ा नीचे उठ के उपर आया, जिहड़ा कहना मैं आम आदमी है, हुण इहदे च गया फस। सिद्धू की मुसीबत की है हुण कि वो गल च फस गई बुरकी, ना अंदर जा रही है ना बाहर निकल रही है। सो उन्होंने रौला ये हो रहा है, उहदे नाल हो की रहा है कि दूजियां पार्टियां भी जिथे वो जा सकते हैं, वो भी सोचदियां तोबा रे तोबा, वो कन फड़ी बैठे हैं कि शुक्र है बाबा इनू लै ना लिया, आ सियापा तां साडे पैना सी। कोई राजनीति थोड़ी है, ये तो पोलिंग ते बेस करके तुसीं चली जाओ,
ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਵਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ BSF ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ KC ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, BSF ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਚੋਂ 3 ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਇੱਥੇ ਅਸਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਡਰੱਗਸ ਲਈ। ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਟਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੇਜ ਲੈਣਗੇ? 10 ਕਿਲੋ ਭੇਜ ਲੈਣਗੇ, 5 ਕਿਲੋ ਭੇਜ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਟ, ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪੱਟੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਨਾਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਸਮਗਲਰਸ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭੇਜ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਕਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਸਮਗਲਿੰਗ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ RPO ਲੱਗਿਆ ਸੀ 78 'ਚ, 79 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੇ ਚਲੋ, ਠੱਚਾ ਠੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜ ਵੰਡੀ ਚਲੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ CID ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਮੂਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਡਰੋਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਜੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਟਿੱਬੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਡਲ ਜੇ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਧੇ ਗੁਧੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਾਈਲਡ ਐਸਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 50 ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਫੈਂਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ, 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਗਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰ 'ਚ ਸੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ BSF ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਡੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ CAA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਗਿਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ 302। ਜਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹੌਰਨ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਤੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਣਾ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ IPC 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, UAPA, ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਭਰ, ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UP 'ਚ, ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ BSF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DGP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਰਿਹਾ, NSA ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ, 50 ਤਾਈਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਕੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ BJP ਦੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਦਲਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਜੇ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਗੋਲ 'ਚ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਕੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਓਨ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ BSF ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ BSF ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, BSF ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਸੀਗੀ,
ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ CRPF ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸਰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵੈਸੀ ਜੋ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੀ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਲਾਓ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ BJP ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਨ ਐਟ ਆਲ ਕਾਸਟ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ 'ਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਸਤਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹੀ ਜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਦਲੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂ ਚਾਹੇ ਹਾਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ BSF ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਲ ਗਏ, ਫਿਰ UP ਦੇ ਰਲੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਤਾਈਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ 2-3 ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਤੜੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਟੈਰਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਤੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ, ਮੌਸਮ,
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੇ, ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਾਫੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝੀ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਰਕਲ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 140 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ 10,000, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹੈ 4000। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ 4000 ਪਲੱਸ। 1,500 1500 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ BSF ਆ ਜੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਆਹ ਫੌਜ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਸਟੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਐਟ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੇਗਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਨਵੀਂ ਪਲਾਨ, ਨया ਪੰਜਾਬ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਚ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਾਡਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡਾਇਪਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਛੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਖੱਬਿਓਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਸੱਜਿਓਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਪੈਰ ਕਨੀਓਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ,
ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂਗੇ ਐਵੇਂ ਪਤੀਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਐਜ਼ ਸੀਐਮ, ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਇਆ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀਟੋ ਕਰੀ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਫਿਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਫਸ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਬੁਰਕੀ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਨਾ। ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕਲਾ ਚਲੋ ਰੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਆਉਂਦੀਆਂ 10, 100 ਆਉਂਦੀਆਂ 100। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚੱਲੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲ ਪੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤੋਬਾਰੇ ਤੋਬਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂ ਨਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਓ। ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹਵਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਵਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ CM ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤੰਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਤਾ? ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਤੋ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ,
ਪੰਜਾਬ 15 ਦਾ 20 ਕਰ ਦਿਓ 25 ਕਰ ਦਿਓ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਜ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਓਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਆਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਮੰਚ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।